हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आमे पुष्पपुर रे वर्षा बरण प्रबंधर चतुर्थ भाग आलोचना करिबा। पूर्वरु आमे कोन आलोचना करथिले? कृष्णचंद्र पाणिग्राही किपरि भाबरे घनकु बारिदकु उत्कल भूमिर पथ दर्शाई दैछन्ति। उत्कलर गौरव गाथा वर्णना करिछन्ति घन आगरे, से कथा आम आलोचना करुथिले। आज आम एठार आलोचना करिबा। एहा ही कामना करी तू कटक को श्यामल करी चली आसिबु। पूर्वरु किपरि कटक थिला गर्वित गजपतिर राजधानी, एक कथा प्राबंधिक सूचाई दैछन्ति बारिदको। कटक को कौन कहबू सब बेल कि तार कामना करिबू, सब बेल कि सबुजिमारे जेपरि पूर्ण रहू, से कथा कामना करिकी कटकरू चली आसिबू। कटकरू दक्षिणाभिमुखरे जाई थरे कोणार्कर चारुचूड़ा चुंबन न कले तोर उत्कल भ्रमण सार्थक हेब नाही। कोणार्क पथरे जाऊ जाऊ पथ मध्यरे अगणित कीर्ति देखी तू चकित होई जिबू। कौन कहिसेंती? कटकरू दक्षिण दिगकू गले सेठारे कौन पड़िबो? कोणार्क। कोणार्कर चारुचूड़ा जो रहिछि ताकू तू चुंबन न कले तोर जो उत्कल भ्रमण करिछु, तू यदि कोणार्क को दर्शन न करिबू ताहले तोर उत्कल भ्रमण सार्थक हेब नाही। एही कोणार्क पथ को जेतेबेले यात्रा करिबू, से कोणार्क पथरे गति कला बेले अगणित कीर्ति माने देखिबू, जहाकू तू देखिले कौन हेबू ना आश्चर्य हेई जिबू। मात्र घन एही स्मृति श्मशान रे अटकी गले तोर स्व कार्य साधनार विलंब घटिबो। एणु तू अतीत उत्कल महिर मानदंड परि दंडायमान खाली लिंगराज निकेतनर चारुचूड़ा प्रति आनत होई उपकूल पथरे गति करी चली जिबू। प्राबंधिक कौन सूचाई दैछन्ति घनकू ना एही जो स्मृति श्मशान, एठारे कटक कथा कुहा जाइछि। स्मृति श्मशान कहा जाइछि। श्मशान कहिले प्रेत भूमि बा शवदाह स्थान। एही कटकर जो स्मृति माने रहिछि ताहा एबे प्रेत भूमि ही जाइछि। एही स्मृति एही प्रेत भूमि जदि तू एही कटक ठारे अटकी जिबू ताहले तोर जो स्व कार्य रहिछि ए उत्कल को श्यामलिमा करिबार सबुजिमा करिबार जो तोर कार्य रहिछि से कार्य रे तोर कोन हेबो? विलंब हेबो। एथिपाई तू अतीतर जो उत्कल मही तार मानदंड परि किए दंडायमान होइछि? लिंगराज। उत्कलर मानदंड होउछि लिंगराज। ए लिंगराज मंदिरर जो चारुचूड़ा रहिछि सेथि प्रति आनत होई, आनत कहिले नतमस्तक, तापरे उपकूल पथरे कौन करिबू? गति करी चली जिबू। बेलाभूमिर श्यामल पथरे जिबा बेले पल्ली बाला माने तोर स्वागत पाई शंख धरी कुटीररू बाहरी आसिबे। क्यों माने? जेतेबेले उपकूल पथरे गति करिबू, से जो बेलाभूमिर श्यामल पथरे जेतेबेले तू जिबू, जो सब पल्ली बाला माने रहिछन्ति सेमान तोर स्वागत पाई शंख धरिकी कौन करिबे? कुटीररू बाहरी के आसिबे, केवल तोर स्वागत करिबा निमंते। घन एथारे तू टिकिए अचंचल होई गति करिबू, आउ प्रगल्भ परि वृथारे बाचल हेबु नाही। पल्लीबाला मानक लोल नयन तोर चंचल गतिपथ कलना कले सेमानक कुंकुमाक्त अंचल सिंधु भातर उड़ी जाई केतेक बनरे लागि जिवो। आउ नवजौवनर उन्माचनारे लज्जमान बारकिनी मानक त्रस्त चारुचरण रे गुड़कंक गली जिवो। एते अनर्थर कारण न होई एठारे तू टिकी अचंचल हेले कोन चलिबो नाही। प्राबंधिक घन को कौन कहउचंती? जेतेबेले उपकूल अंचल देकी गति करिवु सेठारे तिके अचंचल भाबरे गति करिवु। कौन पाई? ना से जो प्रगल्भ, से जो कुहालिया बा बाचाल वृथारे कौन हेबो? से जो पिलालियामी सेथिरे तू बाचाल हेबु नाही, कुहालिया हेबु नाही। पल्ली बाला मानकर जो लोल नयन, लोल कहिले चंचल बा कंपित नयन, तोर जो चंचल गतिपथ को कलाना कले सेमानंकर कुंकुमाक्त
କୁଙ୍କୁମର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶେଷ। ସେଇ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ବାଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ କୁଙ୍କୁମାକ୍ତରେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶେଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଙ୍କୁମାକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ହେବ ସିନ୍ଧୁ ବାତରେ ସମୁଦ୍ର ପବନର ଉଡ଼ି ଯାଇକି କେତକ ବନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ହେବ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଟିକେ ଅଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଗତି କରିବୁ ବୋଲି ଘନକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନବଯୌବନର ଉନ୍ମାଚନାରେ ଲଜ୍ଜମାନା ବରାକିନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବରାକିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନା ଗୋରି, ତ୍ରସ୍ତ କହିଲେ ଭୟପ୍ରାପ୍ତ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋରି କନ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭୟ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କ ଚାରୁ ଚରଣରେ ଗୁଡ଼କଙ୍କ ଗଳିଯିବ। ଗୁଡ଼କଙ୍କର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବାଲୁକାମୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମୁଥିବା ତୃଣ ଓ ତାହାର ଫଳ ହେଉଛି ଗୁଡ଼କଙ୍କ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ତୁ ଯଦି ଗତି କରିବୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭୟ ପାଇକି ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରୁ ଚରଣରେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ସେ କଣ୍ଟା ଗଳିଯିବ। ଏତେ ଅନର୍ଥର କାରଣ ନ ହୋଇ ଏଠାରେ ତୁ ଟିକିଏ ଅଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ ନାହିଁ? ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରାଜଲୀଳା ଗତିରେ ଯାଉ ଯାଉ ମହୋଦଧିର ତୁଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗାବଳୀରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେଲା ଭଳି ବହୁ ଦୂରରୁ କୋଣାର୍କର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ତୋର ଗତିପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ ନା ଏ ଯେଉଁ ଅନର୍ଥ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପଲ୍ଲୀ ବାଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରଣରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଗଳିଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ ଅନର୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅନର୍ଥର କାରଣ ନ ହୋଇକି କିଏ କାରଣ ହେବ ବାରିଦ କାରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅନର୍ଥର କାରଣ ନ ହୋଇ ତୁ ଟିକେ କ'ଣ କରିବୁ ଅଚଞ୍ଚଳ ବେଗରେ ଗତି କରିବୁ। ଧୀର ଆଉ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରାଜଲୀଳା ଗତିରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ଧୀର ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଘନ ଗତି କରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ମହୋଦଧିର ତୁଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗାବଳୀରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେବ ଭାସି ଉଠିବ ବହୁ ଦୂରରୁ କିଏ ନା କୋଣାର୍କର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା। ଏଇ ରାଜଲୀଳା ଗତିରେ ଗତି କରୁ କରୁ ତୋ ଆଖି ଆଗକୁ କିଏ ଭାସି ଉଠିବ କୋଣାର୍କର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତୋର ଗତିପଥରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭାସି ଉଠିବ। ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ସେହି ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି ତାହା ଆଜି ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ଏହା ମହାମନ୍ଦିର ଏକ ପକ୍ଷରେ ତୋତେ ବିପୁଳ ବିଭବର ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅତୁଳିତ ଲଳିତ କଳାର ଛନ୍ଦମୟ ଗାଥା ଏକାବେଳକେ ଆଣିଦେବ। ସେ ଯେଉଁ ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରାଯାଉଥିଲା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଲବ୍ଧ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସେହି ବୃକ୍ଷଟି। ସେହି ପାରିଜାତ ପରି ତାହା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ମ୍ଳାନ ହେଇଛି। ମ୍ଳାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଳିନ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଛି ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଛିନ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉଚ୍ଛେଦିତ ବା ବିଭକ୍ତ। କିଏ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି କିଏ ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଆଜିର ଏଇ ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ। ଯେପରି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ପାରିଜାତ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଜନଶୂନ୍ୟ ନିର୍ଜନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇ ନିର୍ଜନ ବେଳାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦୃପ୍ତ କହିଲେ ଉଦ୍ଧତ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। এই କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯଦି ମୁଖ ଫିଟନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ବିପୁଳ ବିଭବର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଯେତେ ସବୁ ଅତୁଳନୀୟ ଲଳିତ କଳାର ଛନ୍ଦମୟ ଗାଥା ରହିଛି ତାହା ତୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଏକାବେଳକେ ସେ ସମସ୍ତ ରୂପର ସେ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସେ ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କକୁ ତୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତୁ।
ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ମୂକ ମନ୍ଦିରର ଯଦି ମୁଖ ଫିଟନ୍ତା, ଏ ମୂକ ମନ୍ଦିର ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କଥା ହେଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ତୋତେ ଅତୀତ ବିଭବର ଗାଥା କହି ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରିଦିଅନ୍ତା, ଅଥବା ଉଚ୍ଚ ରୋଦନରେ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତା। ଘନ ଅତୀତର ଏହି ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନରେ ଆଉ ବେଶୀ କ୍ଷଣ ରହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଚାରୁଚୂଡ଼ାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଓ ମହୋଦଧି ଉପକୂଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ତ୍ୱରା ଗତିରେ ନୀଳାଚଳ ପଥ ଧରିବ। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯଦି ସେ ମୂକ ମନ୍ଦିର, ସେଇ କୋଣାର୍କର ଯଦି ମୁଖ ଫିଟନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ ଯେତେ ସବୁ ଅତୀତ ଗୌରବ କଥା ରହିଛି, ଅତୀତର ବିଭବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଅତୀତର ଗାଥା, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତା? ତୋ ଆଗରେ ଏଇ ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କଲା ପରି ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଜନ ସମୟକୁ ସେ ଧ୍ୱନିତ ବା ଶବ୍ଦିତ କରିଦିଅନ୍ତା। କିଏ ଶବ୍ଦିତ କରିଦିଅନ୍ତା? କୋଣାର୍କ ନିଜେ। ଅଥବା ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତା ନା ଉଚ୍ଚ ରୋଦନରେ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ, ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତା। ଅତୀତର ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ଳାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଳିନ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଶ୍ମଶାନ, ସେଠାରେ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବୁ ତାହେଲେ ଲାଭ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଚାରୁଚୂଡ଼ାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ମହୋଦଧି ପଥରେ କ'ଣ କରିବୁ? ଶ୍ୟାମଳ କରିକି ତ୍ୱରା ଗତିରେ ନୀଳାଚଳ ପଥକୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନରେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନରେ, ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଶ୍ମଶାନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବୁ ନାହିଁ। କେଉଁ ପଥକୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ? ତାପରେ ନୀଳାଚଳ ପଥକୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିଯିବୁ। ଏହିଠାରେ ଘନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଶ୍ମଶ୍ରୁଳ, ଅଶ୍ରୁଳ, ଖର୍ବ, କ୍ଷମ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ବକୁଳ ବନରେ କୁଟୀର ରଚି ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବ ଜ୍ୟୋତି, ଅଥବା ସେ ଥିଲା ନିର୍ଜନ ମହାବନରେ କ୍ଷୀଣ, କରୁଣ ଓ ମଧୁର ନିସ୍ୱନ, ଅଥବା ସେ ଥିଲା ଲାଞ୍ଛିତା ଜନନୀର କାରୁଣ୍ୟର ବିଗ୍ରହ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ ପଥ ଯାତ୍ରା କରିବୁ, ସେଇ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କର ଧବଳୀକୃତ ସଦନ କହିଲେ ଗୃହ ବା ଭବନକୁ ଦେଖିବୁ। ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ କ'ଣ କରିବୁ? ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିଯିବୁ, କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଯିବୁ। ସେଇଠାରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଶ୍ମଶ୍ରୁଯୁକ୍ତ ବା ନିଃଶ୍ୱାସଧାଡିଯୁକ୍ତ, ଅଶ୍ରୁଳ କହିଲେ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ, ଖର୍ବ କହିଲେ ବାମନ ବା ବାଙ୍ଗରା, କ୍ଷମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମର୍ଥ ବା ଯୋଗ୍ୟ। ଜଣେ ଶ୍ମଶ୍ରୁଯୁକ୍ତ, ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାଙ୍ଗରା, ସମର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷଟିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ବକୁଳ ବନରେ କୁଟୀର ରଚନା କରିଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍କଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଲୋକଟି, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟଟି ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଥିଲା ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବ ଜ୍ୟୋତି। ଯେପରି ଭାବରେ ରାତ୍ରିରେ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତାରା ନଥାଏ, ଧ୍ରୁବ ଜ୍ୟୋତିଟି ଯେପରି ଭାବରେ ଚହଟୁଥାଏ, ଧ୍ରୁବ ଜ୍ୟୋତିର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କିରଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଧ୍ରୁବ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ଅଥବା ସେ ଥିଲା ଜଣେ ନିର୍ଜନ ମହାବନରେ କ୍ଷୀଣ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଶୀର୍ଣ୍ଣ ବା କହିବାକୁ ଗଲେ କୃଶ, କରୁଣ, ମଧୁର ଆଉ ନିସ୍ୱନ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ନିର୍ଜନ ଜନଶୂନ୍ୟ ବନଭୂମିରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ କରୁଣ, ମଧୁର, ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଥବା ସେ ଥିଲା କ'ଣ? ଲାଞ୍ଛିତା ଜନନୀର କାରୁଣ୍ୟର ବିଗ୍ରହ। ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳର ଜନନୀକୁ ଲାଞ୍ଛିତା ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଥିଲା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲା ଯିଏକି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କାରୁଣ୍ୟର ବିଗ୍ରହ, କରୁଣାର ବା ଦୟାର ବିଗ୍ରହ ବା ଶରୀର, ଦେବମୂର୍ତ୍ତି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ?
पंडित गोपबंधु दास। से जो उत्कलर स्वप्न देखिथिले किपर भाव में एक उन्नत उत्कल को गढ़िबार से कथा को प्राबंधिक सूचाई देउछंती। दधिची परी अस्थि देई अकाल झाउली पड़ा, तार चिताभस्मरु उष्मता जाई नहीं, तार महान आदर्श कौन चलीगला। महर्षि प्रतिपालित यही मंजू छुरियाना कुंज और बकुल वन आज सुधा तार आदर्श रखिछंती। एमाने समस्त को निर्विशेष श्याम छाया देई थांती। बाष्पाकुल होई एमानंक मस्तक चुंबन करी एमानंकु श्यामल और उज्जवल करिजिबु। तापरे गोपालंक प्रति प्रणत होई पुणी नीलाचल पथ धरिबु। प्राबंधिक कौन कहिचंती ना दधिची परी दानवीर ऋषि विशेष। तांकर अर्थ होची कौन, दधिचीर अर्थ होची दानवीर ऋषि विशेष। तांकर जो अस्थि रहिची हाड़ रहिची ताहा अकालरे असमय कौन होईची झाउली पड़िछि। पंडित गोपबंधु दासंकर मृत्युरे किपरि भाव में उत्कल झाउली पड़िछि से कथा को प्राबंधिक सूचाइछंती। तांकर जो चिताभस्मरु आज पर्यंत से उष्मता जाई नहीं, तांकर जो महान आदर्श रहिछि ताहा कौन चली जाइछि कि चली जाई नाही, सेथिपई प्राबंधिक प्रश्न करिछंती। तांकर महान आदर्श एबे मध्य उत्कल चिररु गुंजित होछि। महर्षि प्रतिपालित ये जो मंजू छुरियाना कुंज बकुल वन आज सुधा तांकर आदर्श रखिछि। से छुरियाना कुंज बकुल वन रे से कौन करथिले, जो उन्नत उत्कलर स्वप्न देखिथिले ताहा आज मध्य गोपबंधुंकर आदर्श को बंचई रखिछि। एमाने समस्त को कौन करिबु, निर्विशेष भेदाभेद हीन भाव में श्याम छाया देदेबु। बाष्पाकुल होई एमानंक मस्तक को चुंबन करी ए छुरियाना कुंज आउ बकुल बनर मस्तक को चुंबन करी सेठारे मध्य श्यामल करदेबु, उज्जवल करिजिबु। तापरे गोपालंक प्रति साखी गोपालंक प्रति प्रणत होई नतमस्तक होई नमस्कार होई तापरे नीलाचल पथ को यात्रा करिबु। बारीबाह प्रभंजन बलरे एहिठारु तू तोर विजय रथ को त्वरा गति रे बाहि नेबु। पुग और पुन्नाग मध्यरे संघर्ष लगाई ताल तरुर दीर्घीभूत मस्तक को सजरे संचालन करी तमाल पत्र रे नव नीलिमा मोली देई असरंती नारिकेल बनरे संचरण करी और केतक रेणुरे सुरभित होई नीलाचल पथरे जाऊ जाऊ नीलाचल नाथंक धवलित सदन दक्षिणाशा मुखम करिका परी बहु दूररु तोर नेत्र पथरे भासी उठिब। पुणी कौन प्राबंधिक होइचंती, जेतबेले साखी गोपालर गोपालंक पाखरे नतमस्तक होई सारिकी जेतबेले नीलाचल पथ को यात्रा करिबु, तोर जो प्रभंजन तोर जो झंझा पवन रे से झंझा पवन बल रे तू तोर जो विजय रथ को कौन करिबु, त्वरा गति रे शीघ्र गति रे बाहि नेबु। पुग गुआ गुआ गछ पुन्नाग कहले श्वेत पद्म मध्य तू संघर्ष लगाई ताल तरुर जो दीर्घीभूत मस्तक को किपरि भाव तू कौन करिबु, पवन रे संचालन करी तमाल पत्र रे चिर सबुज वृक्ष विशेष मानकरे तांकर नव नीलिमा को पुणी थरे बोली देबु। पुणी थरे जेमिति चतुर्दिग कौन देखा सबुजिमारे उज्जवल देखा। असरंती जेते सबु नारिकेल वन रही नड़िया बण रही से मध्य संचरण करी तू केतक रेणुरे सुगंधित होई सुरभित कहले सुगंधित होई नीलाचल पथरे जेतेबेले यात्रा करिबु सेतेबेले नीलाचल नाथंकर जो धवलित सदन रही धवलित भुवन रही बा प्रासाद रही ताहाको कौन करिबु, तो नेत्र आगक से सब भासी उठिबो। ये होची कौन, सही नीलाचल उत्कल कमलर केसर निजे लीलामय यहाकू बासस्थली बाछिछंती। तू जेबे इतिहास प्रतिलोमरे गति करि जिबु तेबे जानिबु जे एही जगन्नाथ ही उत्कलर इतिहास। कौन कहिचंती, से जो नीलाचल से ही होची उत्कल कमलर केसर निजे लीलामय स्वयं जगन्नाथ कौन करछंती, यहाकू तांकर बासस्थली भावरे से निजे स्वयं बाछि नैछंती।
ଯଦି ତୁ ଇତିହାସର ପ୍ରତିଲୋମରେ ଗତି କରିବୁ, ଇତିହାସର ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତି ସବୁ ଏକାଧାରାରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୁଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଆଜିକାଲି ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ବନ୍ଧୁତା, ଭକ୍ତି, ଭୀତି, ଭୀତି କହିଲେ ଭୟ ବା ଶଙ୍କା, ସବୁ ଏକାଧାରାରେ ଶହ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହି ଉତ୍କଳ ନୀଳାଚଳରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ এই ଯେତେ ସବୁ ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ରହିଛି, ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସବୁକୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନୀଳାଚଳ ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସବୁକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ପରି ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ବୃଦ୍ଧ କାଳ ଭୋଗ କଲା ପରି ସେ ଆଜିକାଲି ଖାଲି 60 ପଉଟି ପାଇଲେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ କେବଳ ବସିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କେବଳ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ କାଳକୁ ଭୋଗ କଲା ପରି 60 ପଉଟି କେବଳ ସେ ଖାଇଲେ ହିଁ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ କୋଳାହଳରେ କାହାରି କାତର ଡାକ ତାଙ୍କ କାନରେ ଆଉ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜନତାର କୋଳାହଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ କାତର ହୋଇକି, ଯେତେ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାନରେ ସେସବୁ କଥା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବଳାହକ ତୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନ ବଳରେ ତାଙ୍କ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ ଓ ନୀଳାଚକ୍ରକୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରାଇ ଦେବୁ। ତାପରେ ଅମ୍ବୁପତି ପାଶକୁ ଯାଇ ଥରେ ତୋର ବିଭୂତି ଦେଖାଇ ଦେବୁ। ଏହି ଅମ୍ବୁପତି ମହାକୃପଣ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଘନକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ବୃଦ୍ଧା ହେଲା ପରେ ଯେପରି ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? କେବଳ 60 ପଉଟି ଖାଇଲେ ହିଁ ସେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କେବେ ଆଉ ସିନ୍ଧୁର ଯେଉଁ କୋଳାହଳରେ କାହାର କାତର, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭରା ସ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୋର ଯେଉଁ ଝଞ୍ଜା ପବନ ରହିଛି, ସେଇ ଝଞ୍ଜା ପବନର ବଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତିତ ପବନ ଯେଉଁ ବାନା ରହିଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ତୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନର ବଳରେ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରାଇ ଦେବୁ। ତାପରେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବୁ? ତାପରେ ଅମ୍ବୁପତି ପାଶକୁ ଯିବୁ। ଜଳମାନଙ୍କର ପତି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବୁ। ସେଠାରେ ଯାଇ ତୋର ବିଭୂତି, ତୋର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ତୋର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତୋର ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ତୁ ଅମ୍ବୁପତିକୁ ଦେଖାଇବୁ। ସେ ଯେଉଁ ଅମ୍ବୁପତି, ସେ ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ମହାକୃପଣ, ବ୍ୟକୁଣ୍ଠ। ସୃଷ୍ଟି ଜଳିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା କୃପଣ କୋଟିପତି ପରି ବିନା କରପୀଡ଼ନରେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଭାବରେ କୋଟିପତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ଅମ୍ବୁପତିକୁ କୃପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ଜଳିଯାଏ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷଣିକ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଜଳ ସେ ଦେଲେ ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଲୋଳ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ସହିତ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଳକ ପରି ଅବିରତ ଖେଳୁଥାଏ। ଲୋଳ କହିଲେ ସତୃଷ୍ଣ ବା କମ୍ପିତ। ସତୃଷ୍ଣ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗାବଳୀ, ତାର ବେଳାଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ଚଞ୍ଚଳ ବାଳକଟି ଯେପରି ଭାବରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳୁଥାଏ, ସେହିପରି ଏ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛି? ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ତରଙ୍ଗାବଳୀ ସହିତ ଏ ବେଳାଭୂମିରେ ଖେଳୁଛି। ଅମ୍ବୁପତିର ଅନୁକୃତିରେ ତୋର ବିଶାଳ ଶରୀରକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୁରୁ ଗର୍ଜନରେ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ତୋର ଭୀମ ରୂପ ଦେଖି ଭୀରୁ ନୀଳାଚଳ ଲଳନାମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବେ। ଅମ୍ବୁପତିର ଅନୁକୃତିରେ, ଅନୁକୃତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁକରଣ। ଅମ୍ବୁପତିର ଯେଉଁ
ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସେ ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁକରଣ କଲା ପରି ତୋର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଶରୀର ରହିଛି ତାକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି, ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ବା ବିଶାଳ କରି ବା ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୁରୁ ଗର୍ଜନରେ, ତୋର ଉଚ୍ଚ ଗର୍ଜନରେ ସେହି ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବୁଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ତୋର ଯେଉଁ ଭୀମ ରୂପ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଭୀରୁ ହୋଇକି ନୀଳାଚଳର ଯେଉଁ ସବୁ ଲଳନାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ କନ୍ୟାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବାତାୟନ ପଥରେ, ଝରକା ବା ଖିଡ଼ିକି ପଥରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଭୟ ପାଇକି କ'ଣ ହେବେ? ଏଇ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ିକି, ଏଇ ଝରକା ବା ଖିଡ଼ିକି ପଥ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଯିବେ। ତୋର କେଉଁ ରୂପ ଦେଖି? ତୋର ଭୀମ ରୂପ ଦେଖି ତୁ କିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଅମ୍ବୁପତିର ଅନୁକରଣ କରିକି ସେଇ ଗୁରୁ ଗର୍ଜନରେ ତୁ କିପରି ଭାବରେ ସେଇ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବୁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଘନକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ଚାରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ତୁ ଅଚିରେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଉତ୍କଳରେ ତୋର ସ୍ୱକର୍ମ ଶେଷ କରିବୁ। ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ଚାରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ, ଚିଲିକାର ବକ୍ଷ କହିଲେ ଛାତି ବା ହୃଦୟ ଦେଇ, ଅଚିରେ ଯେତେ ସବୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସମସ୍ତକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇକି ଉତ୍କଳରେ ତୋର ନିଜ ସ୍ୱ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ, ସେ କର୍ମକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଶେଷ କରିବୁ। ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳକୁ ତୁ ସବୁଜିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସିବୁ। ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ୟାମଳିମା ହେଇଯିବ ଯେପରି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ, ପୁଣି ଥରେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଉତ୍କଳ। ଘନ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ମୋହନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲାବେଳେ ଏମାନେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣାସ ପଥ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଘନକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିତ, ଭଗ୍ନ ବା ଛିନ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭଗ୍ନ ଉତ୍କଳ, ଯେତେବେଳେ ଛିନ୍ନ ଉତ୍କଳ ମୋହନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାସ ପଥର ଯେଉଁ ପ୍ରହରୀ ବା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି କିଏ ରହିଥିଲେ? ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଜୟପୁରବାସୀମାନେ। ସିନ୍ଧୁପାର ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୂତ ଏ ଭୂମିର ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ତୋତେ ସାଦରେ ବରଣ କରିନେବେ। କୁନ୍ତଳରେ କୁରୁବକ, ନୟନରେ ଅଞ୍ଜନ, କପାଳରେ କଜ୍ଜଳ ଘେନି ମଞ୍ଜୁଭାସିଣୀ ସୁହାସିନୀ ହାରମୟୀ ନାରୀମାନେ ତୋତେ ତୈଲଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ଘନ, ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ଶ୍ୟାମ ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଆସିବୁ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ? ନା, ସିନ୍ଧୁ ପାରି ହୋଇକି ଯେଉଁ ସାଧବର ପୁତମାନେ ସ୍ମୃତିର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ତୋତେ କ'ଣ କରିବେ? ସାଦରେ, ଆଦରରେ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇବେ। ବରଣ କହିଲେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇବେ। କୁନ୍ତଳରେ, କୁନ୍ତଳ କହିଲେ କେଶରେ, କୁରୁବାକ, ଦାସ କେରଣ୍ଡା ଫୁଲ ସେମାନେ କେଶରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ନୟନରେ କ'ଣ ଥାଏ? ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଜନ ଥାଏ, କଜ୍ଜଳ ଥାଏ, କପାଳରେ ମଧ୍ୟ କଜ୍ଜଳ ଥାଏ। ମଞ୍ଜୁ ଭାସିଣୀ, ସୁନ୍ଦର ଭାସିଣୀ, ମଧୁର କଥା କହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ସୁହାସିନୀ। ହାରମୟୀ, ସୁହାସିନୀ କହିଲେ ସୁମଧୁର ହାସ୍ୟଯୁକ୍ତ। এই ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ତୈଲଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। କାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ? ଘନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। କେଉଁମାନେ? ନା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଳର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ ଘନକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଜୟପୁରବାସୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରହରୀ ପରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁ ନିରାଶ ନ କରି, ହତାଶ ନ କରି, ତୋର ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି, ଶ୍ୟାମ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ୟାମ କହିଲେ କଳା, ସେ କଳା ବାଦଲର ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଶ୍ୟାମଳ କରି ଆସିବୁ। ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁଜିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସିବୁ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉଜ୍ଜଳ, ସବୁଜିମା, ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ୟାମଳିମାରେ ଭରିଯିବ। ଏ କଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଘନକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣ, ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତୀୟବାଦୀ
मनोभाव रही जातीयता प्रति तांकर जो मोह रही उत्कल प्रति तांकर जो भल पाइबा रही ताहाकु प्रबंध माध्यम रे प्राबंधिक कौन कर प्रस्फुटित करिसेंती। से पुष्पपुर रे रहिले मध्य तांकर उत्कल प्रति रहितिबा भल पाइबा तांकर मातृभूमि मातृप्रीति जो रही से कथा को प्राबंधिक प्रबंध माध्यम रे सूचाई दैछंती, जहाँकि वर्तमान आम आलोचना कले। जदि आपण मानक भिडियोटी भल लगी थाए ताहले लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु एवं आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु, जहाँ फल कि प्रतिटी भिडियोर नोटिफिकेशन आपण माने यथाशीघ्र पाई परिबे। थैंक यू।